تک جنگ، غزہ پر ہزاروں ٹن بارود کی برسات، 40,000 سے زائد شہادتیں، 1 لاکھ سے زائد زخمی، نقل مکانی پر مجبور 20 لاکھ فلسطینی، تباہ حال گھروں میں واپسی کے منتظر، غزہ والے 400 دن بعد امن دیکھ سکیں گے۔ قطری وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کا اعلان کر دیا، اطلاق 19 جنوری اتوار سے ہوگا۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا کہنا ہے کہ معاہدہ کروانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی کوششیں کامیاب ہو گئیں۔ امید ہے یہ معاہدہ جنگ کے اختتام کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ معاہدہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا باعث بنے گا۔ معاہدہ غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافے کا بھی سبب بنے گا۔ ہم غزہ میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ جنگ بندی معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ حماس 33 یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ اسرائیل ہر یرغمالی کے بدلے 30 اور ہر خاتون فوجی قیدی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ اسرائیلی کابینہ معاہدے کی منظوری آج دے گی۔ خدا جنگ بندی کے اعلان پر غزہ میں جشن، فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل حماس جنگ بندی کے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ کہا امریکی سفارتکاری رنگ لائی، اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ جلد ہی یرغمالی اپنے گھروں میں خاندان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ معاہدے سے غزہ کے عوام اپنے علاقوں میں واپس آ سکیں گے۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کے بعد حماس پر شدید دباؤ تھا۔ بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حماس کو جنگ بندی کے لیے مجبور کیا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا مشرق وسطیٰ میں مغویوں کی رہائی کا معاہدہ ہو گیا، وہ جلد ہی رہا ہو جائیں گے۔ انتخاب میں تاریخی کامیابی کے بغیر یہ جنگ بندی معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ امریکہ اور دنیا کے لیے کئی بہترین چیزوں کا نقطۂ آغاز ہے۔ وائٹ ہاؤس میں واپسی سے قبل ہی بہت کچھ حاصل کر لیا۔ معاہدہ غزہ میں 15 ماہ سے جاری دلیرانہ مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ معاہدہ فلسطینی عوام، مزاحمت، امن اور آزاد دنیا کی کامیابی ہے۔ حماس رہنما کا کہنا ہے کہ جن کی آنکھوں میں آنسو بہے ہم نہ بھولیں گے نہ معاف کریں گے۔ ہم ان عظیم شہداء قائدین کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے جسموں کے ٹکڑے اس مارکے میں بکھر گئے۔ ہمارے عوام کبھی نہیں بھولیں گے کہ کس نے اس نسل کشی میں حصہ لیا۔ حماس کا غزہ کے ساتھ یکجہتی کرنے والوں سے اظہار تشکر۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بھی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا معاہدے سے امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی، قیدیوں اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کے بیٹے کے بزنس پارٹنر جینیٹی بیچ نے پاکستان کی حمایت کر دی۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانیوں نے بہت قربانیاں دی، ہزاروں افراد دہشت گردی کی نظر ہوئے۔ بدقسمتی سے بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ رابطوں کے تمام پل جلا دیے۔ ایسے ملک پر پابندیاں لگائی گئیں جو ہمارا حلیف ہے۔ پاکستان نے کمپنیوں پر پابندی لگنے کے سبب بائیڈن انتظامیہ کی مذمت کی۔ پاکستانی در حقیقت ہماری فرنٹ لائن ہے۔ پاکستان میں لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کی قیادت امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کی خواہاں ہے۔ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کیے جائیں گے۔ ہم مل کر کام کریں گے۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ماضی کی غلطیوں کا مداوع کریں گے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کل 3rd سیشن ہوگا ہمارا۔ ہم اپنے مطالبات ان رائٹنگ دیں گے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت اس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی۔ ہمیں امید ہے اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے، کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں گے، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے تو جتنے مسائل ہیں اس کا ایک حل نکل آئے گا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ پروسیس جلد کا جلد کمپلیٹ ہوگا اور کوئی خوشی کی خبر آئے گی۔ حکومتی اور پی ٹی آئی کمیٹیوں میں مذاکرات کا اگلا دور آج ہوگا۔ پی ٹی آئی اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کرے گی۔ اجلاس دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی مذاکرات میں خوشخبری کے لیے پر امید۔ بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے سیاسی قیدیوں کو رہائی اور ریلیف ملے۔ امید ہے مذاکرات کا عمل جلد مکمل ہوگا اور خوشخبری آئے گی۔ ادھر حکومتی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ بولے پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات پر اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ پی ٹی آئی قیدیوں کی فہرست دیں، ہم پھر جواب دے سکیں گے کہ سیاسی قیدی ہیں یا نہیں۔ ترجمان افواج پاکستان کا بھارتی آرمی چیف کے من گھڑت بیان پر منہ توڑ جواب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی آرمی چیف کا من گھڑت بیان سختی سے رد کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا منافقت کی انتہا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان
पिटे भारतीय मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। बयान मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, गुमराहकुन बयानात भारतीय फौज के सियासत ज़दा होने की अक्कासी करते हैं। दुनिया भारत की नफरत अंगेज़ तकारीर की गवाह है जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम पर भड़काया गया। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए हैं। हकीकत यह है कि एक सीनियर भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान की हिरासत में है। ये अफसर पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंसूबा बनाते पकड़ा गया। बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि सूदमंद और बहुत एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। चार्जिंग स्टेशंस को बिजली 45% सस्ती देने का ऐलान। फी यूनिट 71 रुपए से कम करके 39 रुपए कर दिया गया। हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन कायम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। बिजली फराहमी मुनासिब होगी तो EV मंसूबे बेहतर अंदाज में चलेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, टैरिफ नेपरा की मंजूरी के बाद लागू होगा। चार्जिंग स्टेशन का इजाज़तनामा 15 दिन में मिल जाएगा। हमें कहा कि चोर चोर खा गए, लूट गए। यही 5 साल हम सुनते आए हैं। बहुतान लगाए, सबूत एक भी नहीं दिया, वो एकामा पे निकाल दिया। भाई इतनी चोरी की थी तो लाते हैं ना लोगों के सामने। बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन उन ठेकेदारों ने क्या तालीम दी बच्चों को। फिर आप देखो, जब से मैं चीफ मिनिस्टर बनी हूँ ना, कई बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से हमला हुआ है पंजाब के ऊपर। ये नारे कि घिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। 190 मिलियन पाउंड का जवाब दो और घर जाओ। मरियम नवाज का बानी PTI को मशवरा। कहा, सवाल ये नहीं यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी लेना गबन और चोरी है। सियालकोट में तलबा से खिताब करते हुए कहा, जब से नून लीग की हुकूमत बनी कई बार पंजाब पर हमला किया गया। KP हुकूमत की जानिब से पंजाब पर हमले हुए। इख्तलाफ सबका हक है मगर किसी की तजलील का हक नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार प्रोग्राम के तहत तालिबात में चेक्स तकसीम के 65% से ज़ायद नंबर लेने वालों को लैपटॉप देने का ऐलान। मरियम नवाज तालिबात में घुल मिल गईं, सेल्फियां बनवाईं। तालिबा वज़ीर आला से बात करते हुए जज्बाती हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप को दिमाग पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सालमियत का सवाल है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। हमेशा से मुज़ाकरात का हामी हूँ। PTI के मुतालिबात नहीं मालूम। मुल्क को धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी। कमिटिंग दी फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म निज़ाम में नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। नए कानून से रियल एस्टेट कारोबार का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत का रास्ता बंद होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान, तीरा, मैदान खैबर, मामून बाजोड़ में ग्रिड स्टेशन के मंसूबों की मंजूरी। पुलिस पोस्टों के लिए उम्र में रियायत खत्म। सिविल पोस्टों पर बालाई उम्र की हद में नरमी। कुरम रोड की हिफाजत के लिए पुलिस की मजीद 8 पोस्टों की तख्लीक की मंजूरी। नौमई GHQ हमला केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। अडियाला जेल में जज अमजद अली शाह ने समाअत की। इस्तग़ासा के 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। गवाहों ने शवाहिद भी अदालत में पेश कर दिए। उधर लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। ATC ने 23 जनवरी को गवाह तलब कर लिए।
सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत से पहले बेंच की तब्दीली। आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समाअत केस के बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी शामिल। कॉज लिस्ट जारी। गुज़श्ता समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत ने की थी। जस्टिस अकील अब्बासी को जस्टिस इरफान सादत की जगह शामिल किया गया। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बानी PTI ने जिना हाउस हमला केस दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया आखिरी मुकदमे से भी बरी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म को करप्शन केस में बेटे और दीगर को भी बरी कर दिया। खालिदा ज़िया के आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा क्या पाकिस्तान आएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान में शेड्यूल। तमाम कप्तानों की शिरकत लाजमी। PCB ने ICC को बता दिया। रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने के इम्कानात बढ़ गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल।